Hello friends, good morning and Jai Shri Krishna. Now I am translating my new chapter, A Taste of True Love. 6 minutes to 6 said the clock above the information desk in New York Grand Central Station. New York Grand Central સ્ટેશનના ઇન્ફોર્મેશન ડેસ્કમાં 6 માં 6 કમ એવું ઘડિયાળ બતાવી રહી હતી. A tall young lieutenant lifted his face. એક ઊંચા અને યુવાન લિફ્ટન્ટે તેનું માથું ઊંચું કર્યું. Narrowed his eyes. તેની આંખો સાંકડી કરી. And noted the time. અને ટાઈમને નોટ કર્યો. His heart was beating fast. તેનું હૃદય ઝડપથી ધબકતું હતું. In 6 minutes he was going to see the woman who had been in his thought for the past 13 months. એ 6 મિનિટમાં એ એવી સ્ત્રીને જોવાનો હતો કે જે તેના ખયાલોમાં છેલ્લા 13 મહિનાથી હતી. He had never seen the woman. તેણે તે સ્ત્રીને ક્યારેય જોઈ ન હતી. Yet her words written in her letter had meant a great deal to him. પરંતુ તેણીના પત્રમાં લખેલા એ શબ્દો એ તેના માટે ખૂબ જ અર્થપૂર્ણ હતા. Of course, there will be times when you are afraid. એવો ટાઈમ આવશે કે જ્યારે તમે ડરશો. Imagine you can hear my voice saying to you. અને તમે કલ્પના કરશો કે તમે તમને કહેતો મારો અવાજ સાંભળશો. I shall fear not even death in battle. હું યુદ્ધમાં મેદાનમાં મૃત્યુ માટે ડરીશ નહીં. He had remembered these words and they had given him new strength. તેને તેના આ શબ્દો યાદ આવ્યા અને તેને એક નવી શક્તિ મળી. Now he was going to hear her real voice. અને હવે તે તેનો સાચો અવાજ સાંભળવા જઈ રહ્યો હતો. It was 4 minutes to 6. 6 માં 4 બાકી હતી. A girl passed by him. તેની બાજુમાંથી એક છોકરી પસાર થઈ. And Lieutenant Blandford looked at him closely. અને લિપ્ટન બ્લેન્ડફોર્ડે તેને નજીકથી જોયું. She was wearing a flower. તેણીએ એક ફ્લાવર પહેર્યું હતું. But it was a white rose. પણ તે સફેદ ગુલાબ હતું. He was to recognize his friend by a red rose. પરંતુ તેને તેની ફ્રેન્ડને લાલ ગુલાબ દ્વારા ઓળખવાની હતી. Besides, this girl was only about 18. ઉપરાંત આ છોકરી ફક્ત 18 વર્ષની હતી. And Maynell had told him she was 30. અને મેનેલે તેને કહ્યું હતું કે તે 30 વર્ષની હતી. His mind went back to the book he had read in the training camp. તેનું મગજ એ ત્યાં જતું રહ્યું કે જ્યાં તેણે ટ્રેનિંગ કેમ્પમાં જે બુક વાંચી હતી. Of Human Bondage was the title of the novel. તે પુસ્તિકાનું ટાઇટલ ઓફ હ્યુમન માનવ બંધન હતું. And throughout its page were notes in woman's handwriting. અને તેના પત્તા ઉપર એક સ્ત્રીની હેન્ડરાઇટિંગમાં નોટ્સ લખેલી હતી. He had never believed that a woman could understand a man's thoughts so well. તે માની શકતી ન હતી કે કોઈ સ્ત્રી પણ કોઈ પુરુષને આટલી સારી રીતે સમજી શકે. Her name was inside the cover of the book. તેણીનું નામ બુકની અંદરમાં હોલિસ મેનલ હતું. He had found her address in a New York telephone directory. તેણીનું એડ્રેસ ન્યુયોર્ક ટેલિફોન ડાયરેક્ટરીમાં શોધ્યું. He had written her a letter and she had answered. તે તેને પત્ર લખતો અને તેણી તેને જવાબ આપતી. The next day his army group had moved overseas. બીજા દિવસે આર્મી ગ્રુપ એ દરિયા પાર પસાર થયું. But he and Hollis Manel had continued writing to each other. પણ તે અને હોલિસ મેનલે તેઓ બંને લખવાનું ચાલુ રાખ્યું. For 13 months she had written to him regularly. તેણી તેને 13 મહિનાથી રેગ્યુલર લખતી હતી. Even when his letters did not arrive. જ્યાં સુધી તેના પત્ર આવે નહીં. She kept on writing. તેણીએ લખવાનું ચાલુ રાખ્યું. Now he believed that he loved her and that she loved him. અને હવે તે માની ગયો હતો કે તેણી તેને પ્રેમ કરે છે. તે જેને પ્રેમ કરે છે તેણી પણ તેને પ્રેમ કરે છે. She had refused all his requests for her photograph. તેણીએ તેના ફોટોગ્રાફને માંગવાના બધી રિક્વેસ્ટને નાકારી. She had explained. તેણીએ એક્સપ્લેન કર્યું. If you are feeling for me has any reality. જો તારી મારા માટે કોઈ લાગણી છે એ જો રિયલ છે તો my looks won't matter. તો મારો દેખાવ મેટર કરતો નથી. Suppose I am beautiful. એવું માન કે હું બ્યુટીફુલ છું. I would always have the idea that you are attracted by a pretty face. તો હું એવું માનીશ કે તું મારા તરફ મારા પ્રીટી ફેસના દ્વારા એટ્રેક્ટ થયો છે.
That kind of love would displace me. અને આવા પ્રકારનો પ્રેમ મને નાખુશ કરશે. Suppose I am not pretty, then I would always fear that you were writing to me because you were lonely. અને કદાચ જો હું સુંદર નથી તો મને એ ડર રહેશે કે તું એકલો હતો એટલે મને પત્ર લખતો હતો. No, don't ask for my picture. એટલે મને મારા પિક્ચર વિશે પૂછશે નહીં. When you come to New York, you shall see me. જ્યારે તું ન્યુયોર્ક આવે ત્યારે મને દેખી લેજે. 1 minute to 6. 6 વાગવામાં 1 મિનિટની વાર હતી. And Blandford's heart leaped. અને બ્લેન્ડફોર્ડનું હૃદય એ જોરથી ધબકતું હતું. And a young woman was coming towards him. એક યુવાન સ્ત્રી તેના તરફ આવી રહી હતી. She was tall and slender. તે લાંબી અને પતલી હતી. Her eyes were as blue as flowers. તેની આંખો ફૂલો જેવી હતી. Her lips and chin had gentle firmness. તેના હોઠ અને તેની દાઢી એક કઠિનતા ભરી હતી. In her green suit she was like springtime itself. અને તેની લીલા સૂટમાં એક વસંત ઋતુ જેવી લાગતી હતી. He started walking towards her. તેણે તેની તરફ ચાલવાનું શરૂ કર્યું. But then he noticed she did not have a rose. ત્યારે તેને નોટિસ કર્યું કે તેની પાસે કોઈ ગુલાબ નથી. As he moved, જેવો તે ખસ્યો, she smiled sweetly. તેણીએ સ્મિત આપ્યું. Going my way, soldier. હું મારા રસ્તે જઈ રહી છું, soldier. She murmured. તેણે ગુણગુણાયું. He took one step closer. તેણે એક પગલું ભર્યું. Then he saw the woman with the rose. ત્યારે તેણે એક સ્ત્રીને ગુલાબ સાથે જોઈ. She was standing behind the girl, a woman past 40. Her graying hair pulled under an old hat. તે સ્ત્રી એ બોલી છોકરીના પાછળ આવી રહી હતી અને તે 40 પારો એવી લાગતી હતી. તેના ભૂરા વાળ એ એક ટોપીના નીચે સંતાડેલા હતા. She was rather heavy. તે થોડી ભારે હતી. But there was no mistake about the red rose on her untidy coat. અને તેના ગંદા કોટમાં એ રેડ રોઝ ના હોય એવી કોઈ ભૂલ ન હતી. The girl in the green suit was walking quickly away. એ ગ્રીન સૂટમાં એ છોકરી એ ઝડપથી ચાલી રહી હતી. Blandford's attention was divided between the two. બ્લેન્ડફોર્ડનું ધ્યાન એ બે વચ્ચે વિભાજિત થઈ ગયું. He felt a strong urge to follow the girl. તેણે એ છોકરીને પીછો કરવાનો એક સ્ટ્રોંગ નક્કી કર્યું. Yet he also had a deep longing for the woman who had given him great courage and strength. અને તે સ્ત્રીના અને તે લગાવના વિચારમાં જતો રહ્યો કે જેણે તેને આટલી હિંમત અને આટલી શક્તિ આપી હતી. And there she stood. અને તેણી ત્યાં ઊભી હતી. He could see that her pale plump face was gentle. તે જોઈ શકતો હતો કે તેનું ભરાવદાર અને સૌંદર્યભર્યો ચહેરો એ ખૂબ જ જેન્ટલ અને દયાળુપૂર્વક લાગતો હતો. Her grey eyes were warm and friendly. તેની ભૂરી આંખો એ ગરમપણાનો અને મિત્રતાનો અહેસાસ કરાવતી હતી. Lieutenant Blandford did not hesitate. Lieutenant Blandford એ નક્કી કરી શક્યો નહીં. His fingers held of human bondage. તેની આંગળીઓ દ્વારા પકડાયેલી હ્યુમન બોન્ડેજ પુસ્તક which was to show who he was. કે જેણે તેને બતાવ્યું હતું કે તે કોણ છે. He thought about their relationship. તેણે તેના સંબંધ વિશે વિચાર્યું. This would not be love. આ પ્રેમ નથી. He decided. તેણે નક્કી કર્યું. But it would be something precious. પણ આ તેના કરતાં પણ કંઈક કિંમતી છે. It would be a friendship for which he would always be grateful. અને તે આ મિત્રતા કે જેણે હંમેશા તેના માટે ગ્રેટફુલ રહેશે. He stood straight, saluted and held the book towards the woman. તે ઊભો થયો અને તેણે સ્ટ્રેટ અને સેલ્યુટ થઈને તે બુક લઈને તે સ્ત્રી તરફ ગયો. As he spoke, he thought how different she was from the girl he had expected. તેણે બોલવા ગયો તે પહેલાં તેને વિચાર્યું કે આ છોકરી એને એક્સપેક્ટ કર્યા કરતાં કેટલી અલગ છે. I am Lieutenant John Blandford and you are Miss Manel. હું Lieutenant John Blandford છું અને તું મિસ મેનલ છે. I am so glad we could meet. હું ખુશ છું કે આપણે મળ્યા. May I take you to dinner? શું હું તમને ડિનર પર લઈ જઈ શકું છું? A smile appeared on the woman's face. તે સ્ત્રીના ચહેરા પર એક સ્માઇલ દેખાઈ. I don't know who are you. હું ઓળખતી નથી કે તમે કોણ છો. Young man, યુવાન, she answered. તેણે જવાબ આપ્યો. That young lady in the green suit asked me to wear this red rose on my coat. પેલી ગ્રીન સૂટમાં લેડીએ મને આ રેડ રોઝ મારા કોટમાં પહેરવાનું કહ્યું હતું.
She also said, તેણીએ એમ પણ કહ્યું હતું, if he invites you to dinner, tell him, જો તે તને ડિનર માટે ઇન્વાઇટ કરે તો તેને કહેજે, I am waiting at the restaurant across the street. હું શેરીના પેલે પાર ઓલા રેસ્ટોરન્ટમાં રાહ જોઈ રહી છું. And added, it is a taste of some kind. અને આ એક કસોટી હતી. Thank you.